प्रेम से कहो श्री राधे कृष्ण बोलिए प्रभु निताई चैतन्य अद्वैत श्री राधा रानी की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्रुतिरञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाष्टं श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते प्रभुपाद श्रील योगेन्द्र चंद्र गोस्वामिनिति नामिने। श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेमव्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिसे नमो नमो। ओम त्रिकालसत्ताय जगन्नाथ सुताय च सभृत्ताय सपुत्राय सबलत्राय ते नमो। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावलिभोत्सवी सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नित्यानंद महावन्दे कर्णलम्बित कुण्डलं चैतन्य अग्रजरूपेण पवित्र कीर्तनं मनोर्पित चरणी चिरात् करुणावतीर्ण कलौ समर्पितमुन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रेयं हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संजीवित सदा हृदय स्कंदरे पुरतव श्री सचिनंदन पंचतत्त्वं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपम् भक्त अवतारं भक्त ज्ञानं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्गुरु गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणं। नमो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमो। ओम वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवसच कृष्ण भक्ति बलदेवी सत्य वैत्यै नमो नमो। नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর চরণ করিল বন্দন যা হইতে বিঘ্ন না সবিষ্ট পূরণ। এই জয় গোসাই জবে ব্রজে করলা বাস রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ। মনের আনন্দে হরি বলে ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্মে করিয়াস
नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरिर नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तिभ्यो गतिरन्यता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज এই পরম শুভ দিনে শুভক্ষণে শুভলগ্নে আমাদের মৌলভীবাজার সদর উপজেলাধীন 10 নং নাজিরাবাদের অন্তর্গত গুড়াসা গ্রামের परम भक्त प्रभुर श्रीयुक्त दयानंद देवनाथ महोदय पितृपुरुषेर आत्मार सद्गति कामनाय तादेर पूर्वपुरुष प्रयात पूर्वपुरुषदेर अस्थि विसर्जन करे एसे साधुगुरु वैष्णवदेरके आह्वान करे महाप्रभु के भोग निवेदन करा होच्छे जे आजकेर এই অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে সমবেত আমার পরম শ্রদ্ধেয় ভক্তমণ্ডলী মমতাময়ী মাতা ভগিনীগণ আমি প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি আপনারা গ্রহণ করুন। একটি কথা আছে যে আমার স্বাদ আছে কিন্তু সাধ্য নাই আর আমরা পড়েছি এমন একটা বিপদের মধ্যে আমাদের সাধ্য আছে কিন্তু আমাদের স্বাদ নাই আমরা সাধ্য কিন্তু আছে কিন্তু আমাদের স্বাদ নেই করার ইচ্ছা আমাদের নেই এটা হচ্ছে কলির প্রভাব এটা কলির প্রভাবে হেন অবস্থা। আজকে এখানে অনুষ্ঠান কি আমরা বলি কি যে এটা বৈষ্ণব সেবা আপনাদেরও তো নিমন্ত্রণ হয়েছে বৈষ্ণব সেবার নিমন্ত্রণ কি আমরা বৈষ্ণব সেবা করছি কোথায় বৈষ্ণব সেবা আমরা বৈষ্ণবদেরকে এনেছি আমাদের সেবা করার জন্য ওরা তো ক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু রন্ধন করছেন ভোগ নিবেদন করছেন কত কষ্ট করতেছে ওরা তো আমাদের সেবা করতেছে আমরা কি সেবা করলাম বৈষ্ণবের হরে কৃষ্ণ যাই হোক তো আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে বৈষ্ণব সেবায় আসার জন্য আর হয়তো কিছুক্ষণ সময় ভক্তদের নিয়ে একটু ভগবানের কথা আলোচনা করার জন্য আমি কি আমাকে তো আপনারা সবাই চিনেন দিন রাত সব সময় আপনাদের সম্মুখে আমি তো আপনাদেরই একজন আমি আবার এখানে কি কথাই বলবো কি কথা বলার বা যোগ্যতাই আছে তবে একটি কথা যোগ্যতায় কিন্তু ভগবানের কথা বলা যায় না ভগবানের কৃপা ব্যতীত ভগবান কাকে কৃপা করবেন সে কথা বলা যায় না যদি ভগবানের কৃপা হয় মূর্খ ব্যক্তির মুখ দিয়ে ভগবানের কথা লীলা কথা বাইর হবে আর পণ্ডিত হতে পারেন সরদর্শন সপ্ততীর্থ অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি কিন্তু যদি ভগবত কৃপা না হয় তিনি মুখে দিয়ে কথা আসবে না এটা তো আমরা
আমরা অনেক জায়গায় দেখেছিও সেই রকম ঘটেছে। তো ভগবানের কৃপাটাই হচ্ছে সবচেয়ে মূল জিনিস। তো যে ভগবানের কৃপা পাইতে হলে সরাসরি কি করে পাওয়া যায়? ভগবান বলছেন আমার ভক্তদের সেবা করো। আমাদের ভক্তকে যদি তুমি ভক্তি করো, ভক্তদের যদি তোমার প্রতি কৃপা হয়, দয়া হয়, তাহলে আশীর্বাদ করতে পারে, কৃপা দান করতেই পারে। আর ভক্তের কৃপা হলে ভগবানেরও কৃপা হয়, ভক্তের কৃপা হলে ভগবানের কৃপা হয়। তাই আমি আবারও আপনাদের ভক্তমণ্ডলীর শ্রীচরণে জানাচ্ছি আমার অহিত অভিনন্দন। আপনারা একটু কৃপা করুন। সময় তো চলেই গিয়েছে, তবু আমরা একটু সময় হয়তো আমরা অতিবাহিত করি একটু কৃষ্ণ কথার মাধ্যমে। দেখেন বেলা এখন বোধহয় 3টার উপরে হয়ে গেছে, 3:15। বুক কিন্তু এখানে নিবেদন করা হয়েছে 1 ঘটিকার সময়। আমি কিন্তু এসেছি 12:30 ঘটিকায়, কারণ আমি জেনেছি এখানে হরিদাস বাবাজি আসবেন। উনি কিন্তু প্রসাদ তৈরিতে কিন্তু অত্যন্ত পটু, খুব তাড়াতাড়ি পারেন। তাই আমিও তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, না আসলে হয়তো অপরাধী হয়ে যাব। এই যে বললাম আমি না আসলে অপরাধী হব, কি করে অপরাধী হব? আমি যদি অপরাধী হই তাহলে অন্যদেরও তো অপরাধ হইতেই পারে যথা সময়ে না আসলে। যেমন আমি কীর্তনী, আমি যদি কীর্তনের আগে না আসি আমারও অপরাধ হইতে পারে। আমি পাঠক, আমি যদি পাঠের আগে না আসি আমারও অপরাধ হতে পারে। আপনি শ্রোতা, আপনিও আসতে হবে, আপনিও শ্রবণ করার জন্য আগেই আসতে হবে। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি? কখন ভোগ নিবেদন হবে? 1টার মধ্যে যে কোনো হিসাবেই দ্বীপ্রহরের ভোগ নিবেদন করা উচিত। এখানে অবশ্য হয়েছে, কিন্তু আমরা একটু ভোগ আরতি স্মরণ করব, আমরা একজন মানুষ আমরা খুঁজে পাই নাই। কে আমাদের একটি করতাল বাজাবে, কে একটি মৃদঙ্গ বাজাবে, কে একটু কীর্তন করবে, কে বা সাথে কীর্তন পরিবেশন করবে। আমরা এতই একটা দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তের মধ্যে আমরা বসবাস করছি। সেটা নিশ্চয়ই আমরা ভগবানের চরণে আমাদের কতটুকু ভক্তি আছে সেটার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হরে কৃষ্ণ। আমি আপনাদের ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে প্রণতি করে নিবেদন করব, যদি কেউ নিমন্ত্রণ করে যে আমার বাড়িতে আজকে একটু বৈষ্ণব সভার আয়োজন করেছি, বা আজকে একটা গীতা পাঠের আয়োজন করেছি, বা আজকে আমার এখানে গুরু আসবেন, গুরু এসে একটু প্রোগ্রাম করবেন, তাহলে সবাই এদিনের জন্য অন্তত পক্ষে নিজের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মাদি একটু তাড়াতাড়ি সেরে যে কোনো হিসাবে যেন তিনি অপেক্ষা না করেন, ভগবান যেন বুক সম্মুখে নিয়ে অপেক্ষা না করেন যে ভক্ত আসুক আমাকে তার নিবেদন জানাবে, এই অপেক্ষাটা যেন ভগবান না করেন, এই চেষ্টাটা সবাই করবে। আমাদের কি অবস্থা হয়েছে? শাস্ত্রে বলা হয়েছে আমি প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, কখন প্রসাদ পাওয়া যাবে তার জন্য আমি একাগ্র মনে চিন্তা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। ভগবানের সেবা হবে, বৈষ্ণবের সেবা হবে, ভক্তদের সেবা হবে, আমি কখন না জানি প্রসাদ পাবো, এই অপেক্ষায় থাকতে হবে। আর আমাদের অবস্থা হয়েছে কি? আমাদের অবস্থা হয়েছে প্রসাদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে, কখন আমার ভক্ত আসবেন, কখন আমার ভক্ত আসবেন প্রসাদ পাইবেন, সেটা প্রসাদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। এটা কি সঠিক হচ্ছে? নিশ্চয়ই আমরা ভালো করতে এসে আমাদের সাথে আমাদের মন্দটাই নিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা জানি কলির পতিত পাবন শ্রীমন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু করুণার অবতার, তিনির মতো এত করুণা আর কোন যুগে কেউ বিতরণ করেন নাই। তাই একটা সহজ পথ হলো তিনির কাছে যদি আমরা আকুল প্রাণে প্রণতি জানে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাই আমরা সবাই তিনিকে
আমরা প্রার্থনা জানাবো, হে প্রভু তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে তোমার শ্রীচরণে আমাদের মতিগতি যা হয় সেই হিসাবে তুমি আমাদেরকে একটু কৃপা করো প্রভু। এই যে এখন 3:15 বেজে গেছে, প্রসাদ হওয়ার সময় হয়ে গেছে, এখন আমরা কি কথা আলোচনা করব? আলোচনা তো আমাদের সমাজের আমরা প্রত্যেকেই জানি। আমি যা বলবো, পাঠকরা যা বলেন তা সবাই জানেন। কে জানেন না? সবাই জানেন। সমস্যাটা হচ্ছে আমরা পালন করি না। এটা হচ্ছে আমাদের বড় সমস্যা, আমরা পালন করি না। ঠাকুরের প্রতি ভক্তি করা, ঠাকুরের সেবা করা তো সবাই জানি, কিন্তু ঠিক মতো ঠাকুরকে একটা ভক্তি দেওয়ারই আমরা সময় নাই, আমরা দিই না। সত্যিকারের কি আমাদের সময় নাই? কেন সময় থাকবে না? সময় তো আছে। বলবেন কি আমার অনেক কাজ আছে। আরে বাবা, এ কাজ কিসের জন্য করবে? করবে তো তোমার ব্যবহার নির্বাহের জন্য। আরে ওটা কি তুমি করে করতে পারবে? তুমি কি করে এটা নির্বাহ করতে পারবে যদি সে কৃপা না করে? আমরা সে কথাটা বাবা সবাই জানি যে ভগবানের কৃপা ব্যতীত, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই হবে না, কিন্তু জানি আমরা বুঝি না, মানি না। এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র এই দুর্গতির কারণ। হরে কৃষ্ণ। আজ এই গৃহের কর্তা দয়ানন্দ দেবনাথ মহোদয়, সে তার পূর্বপুরুষ যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের অস্থি বিসর্জন করে এসেছেন, যেটা আমাদের শাস্ত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের ক্রিয়ার মধ্যে এটা পড়ে, কারণ পুত্র হয়ে যখন আমরা জন্মগ্রহণ করেছি তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কি? জীবিতে বাক্য পালশ্চ মৃতায় বুড়ি বুজনং গয়াং পিণ্ডদানঞ্চ ত্রয়ং পুত্রৈশ্য লক্ষণং। পুত্রের কর্তব্যই হচ্ছে কি? জীবিত অবস্থায় পিতার বাক্য পালন করা। পিতার বাক্য পালন করা জীবিত অবস্থায়, সেটা হচ্ছে পুত্রের কর্তব্য। মৃতায় বুড়ি বুজন, মারা যাওয়ার পরে বুড়ি বুজন করানো। এই বুড়ি বুজন শব্দটাও কিন্তু আমাদের আমরা বিভিন্ন ভাবে সেটা আমাদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বুড়ি বুজন কাকে বলে? যদি খাইয়া পেট বলিয়া উদ্গার না উঠলো, তৃপ্তি না হইল, সেটা বুড়ি বুজন হয় না। আর কথাটা ঠিক, কথাটা ঠিক। উদর ফুর্তি করে উদর উপর দিকে উদ্গার আসবে, সেটাই বুড়ি বুজন। কিন্তু তাই বলে কি খেলে বুড়ি বুজন হবে আর কি করে বুজন হবে না, সেটাই হচ্ছে মতানৈক্য। আমরা অনেকেই বলে থাকেন, শুনেছি, আরে বাবা নিরামিষ খাইয়া কিতে হইব, প্রসাদ একটু খাইয়া তৃপ্তি মিলছে না, বুড়ি বুজন কেমন হইল? এখানে অন্য কিছুর প্রয়োজন। আর যারা নিরামিষ আমরা সবসময় পূজন করে থাকি, আমরা জানি আমাদের উদর পূর্তি কি করে হয়। আমাদের উদর পূর্তি কি করে হয় সেটা যারা প্রসাদ সবসময় গ্রহণ করে সেটা তারা অনুমোদন করতে পারে, অনুধাবন করতে পারেন বা করে। তাই আমাদের সমাজের কিছু কিছু কথা যেটা আমাদের সমাজকে পিছন দিকে টানছে, পিছন দিকে টানছে। ওটা আমি কেন, আমার মতো আরো হাজার হাজার পাঠক এসে বললেও সেটার আর রোধ হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ যে যাই বলবে তার সবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নিজ নিজ গুরু বাক্য। নিজ নিজ গুরু বাক্য। আমরা প্রত্যেকেই তো অবশ্য একজন গুরুর চরণে আশ্রয় নিয়েছি। হয়তো বা কেউ না নিতে পারেন, যদি কেউ না নিয়ে থাকেন তিনি ভাগ্যটা ভালো নয়। কারণ আমাদের সনাতন শাস্ত্রে সেটা বলা হয়েছে, যে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই তার চয়ন করা তুলসী, চয়ন করা ফুল, এক গড়ি জল দেবকার্যে আনিয়ে দিলে সেটা কাজে লাগে না। আর আমাদের সমাজের অবস্থা কি?
ঘুম থেকে উঠিয়াই হই বেটি লক্ষ্মী উঠো সাই ঘুমাই, 4টা ফুল তুলে আনো, অনেক বেটি রাত ঘুমাইছে, এটা শুদ্ধ আছে কি অশুদ্ধ হইছে সেটাই বিবেচনার বিষয় নয়। তাকে ফাটিয়ে আমরা ফুল তোলা আর তুলসী তোলা, সে ফুল তুলিয়ে আনছে, তুলসী তুলিয়ে আনছে, সেবা চলছে, সেবা চলছে। এটাই কি সেবা? বলছে দীক্ষা হইছে না, তার অধিকারী জন্মিছে না। এতে আমরা প্রত্যেকেই যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আর দীক্ষা গ্রহণ করতে গেলেই বলা হয়েছে কার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবেন? কার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবেন? গুরুর কাছে। দীক্ষা যার কাছে গ্রহণ করবেন তিনি হবেন গুরু। এখন গুরু বলতে গুরুর আগে একটা বিশেষণ লাগানো আছে। কি সেই বিশেষণ? বলছেন তুমি সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় নাও, সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় নাও। আমাদের প্রচলিত নিয়ম হয়েছে কি, আমার বাবা ছিলেন অমুক গুরুর শিষ্য, তার পুত্র আমি, সেই গুরুর পুত্র যিনি আছে তিনিকে আনিয়া তিনির কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিতে হবে। সনাতন শাস্ত্রে কিন্তু তা বলে নাই। সনাতন শাস্ত্রে বলছে গুরুর ছেড়েই যে গুরু হবেন সেটা কিন্তু নয়। মহাপ্রভু 4টি সম্প্রদায়কে অনুমোদন করেছেন, কিন্তু আরো 13টি সম্প্রদায় আছে যেটাকে অপর সম্প্রদায় বলেছেন। অপর সম্প্রদায় বলেছেন, বলছেন সে 13টিকে তোমরা ত্যাগ করো। 4টি সম্প্রদায় আমার অনুমোদিত, এই 4 সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনো একজনকে তুমি গুরু বেছে নাও। এই 13 সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে জাত গোসাই। এই যে অপর সম্প্রদায় 13টি বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে জাত গোসাই, অর্থাৎ কিতা অমুক গোসাই, এরা গোসাই এন করে ফুয়া হইল গো গোসাই, নাকি হইলে গো গোসাই। মহাপ্রভু বলছেন হইছে না, না গুরু হবে কে? কিবা বিপ্র কিবা নাসি শূদ্র কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। বলছেন সে হোক ব্রাহ্মণ, হোক সে সন্ন্যাসী, হোক সে শূদ্র, সে যদি কৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত থাকে, কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকে, সে কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে থাকে, সে গুরু হওয়ার যোগ্য, তাকে তুমি গুরু মানো। তাই মহাপ্রভু কি করেছিলেন? তিনি পার্শ্বদেরকে, এই যে প্রধান পার্শ্বদ 8 জন প্রধান পার্শ্বদ ছিলেন, তারা কি সবাই ব্রাহ্মণ? সবাই কি গোসাই? তারা মধ্যে দেখবেন অনেকেই তো গোসাই নয়। এই 8 জন প্রধানকে বলেছিলেন, উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, তোমাদেরকে আমি বলছি তোমরা নিজে গুরু হইয়া আমার আদেশ তোমরা প্রচার করো, প্রচার করো। তোমরা প্রত্যেকে একজন গুরু হইয়া আমার আদেশ প্রচার করো। মহাপ্রভু বললেন, শূদ্রকে বললেন, রায় রামানন্দ রায় তিনি কি ব্রাহ্মণ ছিলেন? তিনি তো ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কিন্তু রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর এরা কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এই স্বরূপ অষ্টম প্রধান মহান্তের মধ্যে 3 জন আছেন সেন বংশে, 3 জন আছেন কুশ বংশে। এরা তো কেউই ব্রাহ্মণ নয়। বলছেন ব্রাহ্মণ, গীতা যা স্পষ্ট বলেছে কি গুণে হবেন, গুণে হবেন ব্রাহ্মণ। জন্মনাং জায়তে শূদ্র সংস্কার নিজ উচ্চতে বেদ পাঠে ভবে বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ। কি বলা হলো? যে আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন সবাই আমরা শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করি। শূদ্র শব্দের অর্থ বলা হয়েছে মূর্খ, অর্থাৎ
আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন কি আমি শিক্ষিত নি, আমি জ্ঞানী নি? আমার তো জ্ঞান মাত্রই নয়। বলছেন আমরা সবাই জ্ঞান হইয়া জন্মগ্রহণ করি, এই আমরা হচ্ছি শূদ্র। সংস্কার আছে আমাদের, 10টি সংস্কার আছে। কয়টি সংস্কার আমরা অনুসরণ করে থাকি? বড় জুড়ে অন্নপ্রাশন আর বিবাহ, এ দুইটা অবশ্য বাদ হয় না, কারণ অন্নপ্রাশন না হইলে অন্ন যদি না খাওয়া হয় তেগুলো তো বাস্তব নয়। এর লাগে অন্নপ্রাশন সংস্কারটা করতেই হইব। আর বিবাহ যদি না করতে এরা তো আটকে রাখতে পারতে না, বিবাহ করতে হইব। এর লাগে দুইটা না ছাড়া চলতো না বলে ও দুইটা সংস্কার আমরা করি, আর বাকি 8টাই নাই। 8টা সংস্কারই আমাদের নেই। এটা নাম কাজতে কিছু কিছু সংস্কার আছে, মূলত সংস্কারও কিনারই না এগুলা, কিন্তু খোয়া হয় যেটা সংস্কার ওরা হচ্ছে। এই যে কি বলা হইল যে তুমি সংস্কার করো, সংস্কারে হবে কি তুমি হবে দ্বিজ। সংস্কারও নিজ উচ্ছদে, সংস্কার করার ফলে হবে তুমি দ্বিজ। যেমন ব্রাহ্মণ মহাশয়, আমরা যারা জাত ব্রাহ্মণ তারা করেন কি দেখিয়ে উপনয়ন দেওয়া হয়। তারা প্রত্যেকের উপনয়ন যেদিন দিয়েছেন ওদিন থেকে তিনি ব্রাহ্মণ হয়েছেন। শাস্ত্রে বলছে খালি তিনি উপনয়ন দিবেন না, উপনয়ন আপনিও দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আপনি শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হচ্ছেন না, এতদিন পর্যন্ত আপনি এই জগতে ঘুরতে হবে। এই জগতে আপনার মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আমাদের এই একটি জন্মের মধ্যে আমরা 4টি জন্ম লাভ করতে হয়। আমি শূদ্র আছি, আমি সংস্কার করে আমি দ্বিজ হব, আমি বেদ পাঠ করে আমি বিপ্র হব, তারপর আমি ব্রহ্মকে জেনে আমি ব্রাহ্মণ হব। এই একই জন্মের মধ্যে আমার 4টা। কিন্তু এই জন্মের মধ্যে যদি আমি 4টা না করিয়া যাই, আমার গতি নাই, আমার মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নাই, মুক্তি পাওয়ার উপায় নাই। তো আমরা এটা তো সবাই জানি, এখানে যারা বসে আছে প্রত্যেকে জানে। আমি কিন্তু নতুন বলছি না, কিন্তু পালন করি না, এটাই হচ্ছে আমাদের সমস্যা। ধর্ম তো যুগে যুগেই ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে, সনাতন ধর্ম, কিন্তু ধর্ম পালনের নিয়মটা পরিবর্তন হয়েছে। কিভাবে পালন করব, কিভাবে আমরা পালন করব সেটা যুগে যুগেই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু 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 লোকের কারণে ধর্মটাকে এমন ভাবে রেখে দেওয়া হচ্ছে যেটা যেমন তাদের পৈতৃক সম্পদ হিসাবে সেটাকে সমাজের উপর চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলাটা আমি বলছি যে ঠিক নয়, আমরা গ্রহণ করছি বলেই তো তারা করছে। আমি যদি আরেকজনের বৈশ্যতা স্বীকার না করি, সে কি আমার জোর করিয়ে চালাইতে পারবে? আমরাও অন্ধ হয়ে পড়ে আসি অন্যের উপরে ভার দিয়ে। এই যে আমরা যে বৈদিক ক্রিয়াদি যা করে থাকি, একবার চিন্তা করে দেখুন তো, যেটা মহাপ্রভু বলেছেন যে ধর্ম কর্ম কোনোদিন পয়সা দিয়া বেতনদারি মানুষ আনিয়া করানো হয় না। তোমার ধর্ম কর্ম তুমি করতে হবে। তুমি ঠাকুর ঘরে গিয়ে ভক্তি দিলে তোমার ফল তুমি হইবে, আর অন্যজনকে দিয়ে ভক্তি দিয়া তোমার কাজ হইত না। কিন্তু আমরা করতেছি কি, বাড়িতে পূজা একটা বাঁধাইলাম, ফুরোহিত মহাশয়ের ডাকলাম, ফুরোহিত মহাশয় আসিয়া কি করলেন, আমাকে ডাকিয়া কইলেন আয় বেটা তোর সংকল্পটা করি দিদি। তিনি বড় জোর করাইলেন কি আমার হাতের সংকল্প করাইয়া, সংকল্প করাইলেন কি যে আমার উপরে সব দায়িত্ব তুই দিয়া যা, মুক্তি একটা দে। মালপত্র তো এটা তো আপনার কইলে কইবা এটা স্বার্থর মাল, আমরা স্বার্থর দিকে দাঁড়াবই না, তুই আমার ভক্তি এটা দিয়ে যাবি যা উঠিয়া। ওখন তাই নিদিকে পূজা করলাম, আমার পূজা হইতেছে টাকায় না, শাস্ত্রে তো সেটা বলে নাই। বলছে তুমি যে ভক্তি দিবা ওটা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে বড় ভক্তি, ওটা হচ্ছে সবচেয়ে কাজের। আর যেখানে ফাট দেয় না ওখানে হয়তো তারে দিয়া করা হয়, এলাই ক্ষমা চাও, এলাই ক্ষমা চাও তার কাছে, ক্ষমা চাইয়া তুমি তার কাছে প্রার্থনা করো যে আমি জানি না, আমি তার নিয়োগ করছি, প্রভু তুমি কৃপা করিয়া আমার এইগুলা তুমি গ্রহণ করো। তো এই যে এই কাজটার মধ্যে আমরা টোকা খাচ্ছি, আমরা কেন বুঝতে পারছি না? আমরা মনে মনে করি আমরা পুরোহিতরে ঢোকাচ্ছি। আমরা যারা পুরোহিত নিয়ে কাজ করি আমরা মনে মনে করি আমরা তো পুরোহিতরে ঢোকারাম। বাবা বুঝোর মানুষ এগু এখন 600 টাকা হইলেও মিলে না মানুষ, এগু
এরপরে কইব 2 বেলা খাইতো আরো তারে চা ভান খাওয়া নিয়ে বহুত পয়সা লাগতো আর এগুলো বেটারে কইলে আইও বস্ত্র খান আর দক্ষিণা 500 টাকা যদি দিলাইতে তো বহুত খুশি হবো এটা মনে মনে কইলা আর ঘুরে ঠকাইলাম আর ফুরইতেও কিনা করো তাই নয় এমন ভাবে আইয়া কিতা কইন তাই নেই জানো কারণ এই পেশাটাই চলছে কিসের পেশা কারণ ব্রাহ্মণের ছেলে যে ছেলে সে বিদ্যা অর্জন করছে সে ব্রাহ্মণ হয়েছে যে ছেলে মাস্টার্স পাস করছে ডিগ্রি পাস করছে সে কি কোনোদিন অন্য জাতনি গাইব এত চলিয়া গেছে কি অন্য চাকরিতে হে বড় চাকরি পেয়েছে চাকরি দিতেছে কি যেটা লেখাপড়া করছে না বুঝে না ইটারে কিতা করো ওটা ফাঞ্জি বগলো এখান দিয়ে যাবে এটা তুমি বাড়িতে কি যা হ্যাঁ এলো আপনার বাড়ি তুমি যা করা স্বাভাবিকভাবে সে মাস্টার পাস করছে সে নয় তার বুঝেই বহু তারাও মনে করে যে আমরা তো যজমানকে টোকারাম আমার বিয়া কল ফুয়ারে দিয়েও তো চালাইয়া নাই গিয়ে বাক্কা দিয়ে বেগ করিয়া লিয়ে আইছে আর আমরা সূত্রে মনে করি তারও তো আমরা টোকাইলাম আমারও তো ওর কাজ মাত্র 500 টাকা দিয়ে তো ওটা টোকাইলাম বস্তি একটা দিলাম বস্ত্র একটা দিয়ে দিলাম এইটা তো চলছে আমাদের টোকাটুকির ব্যবসাটা মূল হচ্ছে আমার ভক্তি মূল হচ্ছে আমার ভক্তি আমি কিভাবে দিচ্ছি আমি যদি ভক্তিটা ভালোভাবে দিতে পারি তাহলে আমার ভক্তিটাই এখানে পৌঁছে যাবে এই যে ভক্তির সন্ধান আপনি পাবেন কোথায় আপনার শ্রী গুরুর কাছ থেকে আপনার শ্রী গুরুর কাছ থেকে সেটা পাওয়ার কথা তো আমরা তো এখানেও ভুল করতেছি আমরা যে গুরুর গরুর গুরু দরিয়া যে আমরা এমন অবস্থায় কত গুরু আছেন কি বলবো বলে কথা বললে তো শেষ করার মতো নেই আমাদের সনাতন ধর্মের তো সংবিধান আছে শ্রীমন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসিয়া কলির জীব কিভাবে ভজন সাধন ভজন কিভাবে করবে কিভাবে চলবে সেটা সংবিধান লিপিবদ্ধ করে দিয়ে গেছে যে আমার কলির জীব এইভাবে তোমরা চলবে তারটা তো সেখানে বলি দিয়েছি আমরা তো আমরা ভাবে চলছি এটার পিছনে একটা মহল আছে যাদের স্বার্থের হানি ঘটে শ্রীমন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মত যদি প্রচলিত হয়ে যায়